આજરોજ તારીખ 9/4/2026ના ગુરુવારના રોજ ધ રેડિયન્ટ એન્ડ વર્લ્ડ સ્કૂલ દાંડી નરથાણ સુરત ખાતે શિક્ષણ સંદર્ભમાં સમૃદ્ધ શૈક્ષણિક વાર્તાલાપ માટે શાળાના પ્રમુખ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, કેમ્પસ ડિરેક્ટર અને આચાર્ય સાથે તમામ શિક્ષકગણ દ્વારા જાપાનના સિનિયર ફેકલ્ટી શ્રી યુતારો સુગિયામાનું સ્વાગત કરવાનું અને સન્માન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. તારીખ 9/4/2026ને ગુરુવારના રોજ ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલ દાંડી નરથાણ સુરત ખાતે શિક્ષણ સંદર્ભમાં સમૃદ્ધ શૈક્ષણિક વાર્તાલાપ માટે શાળાના પ્રમુખ, મેનેજિંગ ડિરેક્ટર, કેમ્પસ ડિરેક્ટર અને આચાર્ય સાથે તમામ શિક્ષકગણ દ્વારા જાપાનના સિનિયર ફેકલ્ટી શ્રી યુતારી સુગિયામાનું સ્વાગત કરવાનો અને સન્માન કરવાનો અવસર પ્રાપ્ત થયો હતો. શાળાની મુલાકાત દરમિયાન શાળાના વિદ્યાર્થી અને શિક્ષકોને જાપાની આધારિત શિક્ષણ મોડલનો પરિચય કરાવ્યો, જેમાં કેઝોનના ફિલસૂફી કરી શીખીને સતત સુધારો પર વિશેષ ધ્યાન કેન્દ્રિત કરાયું. આકર્ષક માર્ગદર્શનથી શાળાના શિક્ષકો, વિદ્યાર્થી મિત્રો વૈશ્વિક શૈક્ષણિક પ્રથા, શિસ્ત, પ્રતિબદ્ધિત શિક્ષણમાં મૂલ્યવાન આંતરદ્રષ્ટિથી પરિચિત થયા. નવી શિક્ષણ પ્રણાલીનો વ્યાપ મેળવ્યો, જે માટે તેમણે શ્રી યુતારુ સુગિયાનોનો વિશેષ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલના પ્રમુખ જિગ્નેશભાઈ માંગુકિયા, શાળાના મેનેજિંગ ડિરેક્ટર કિશન માંગુકિયા, શાળાના વિદ્યાર્થીઓ, શિક્ષકોને જાપાની શૈક્ષણિક શ્રેષ્ઠતાની વૈશ્વિક દ્રષ્ટિકોણની સાથે મિશ્રિત કરવા માટે આ પ્રકારના ગ્લોબલ વાર્તાલાપ કરવા પ્રતિબદ્ધ છે. શ્રી યુતારુ સુગિયાએ સમગ્ર શાળા પરિવાર અને માર્ગદર્શન મુલાકાતના આમંત્રણ બદલ વિશેષ આભાર પણ વ્યક્ત કર્યો હતો. Myself, Deepa Sethuramalinkam, the principal of the Radiant World School, Surat. Today we had a delegate from Japan in our school as we are following the global practices of Japanese model of learning. So today the delegate visited our school and they interacted with our students, and mainly they visited the classrooms, how our students are using this global practice, that is Japanese model of learning, in the classroom with the teachers. They interacted, they gave the suggestions and the guidance how we can improve more with this learning so that we can make the successful leader for the society from the Radiant World School. मैम, जापानीज मॉडल एजुकेशन हमने जो यहाँ पर स्टार्ट किया है, उसमें किस तरह से बच्चों को हम पढ़ाते हैं? This model of learning mainly help the students to improve gradually, day by day improvement के बच्चों को कैसे लेके आ सकते हैं. और कॉन्सेप्ट रोट मेमोराइजेशन जो चल रहा है वो निकाल के कॉन्सेप्ट बेस्ड अंडरस्टैंडिंग हम करते हैं ये मॉडल के यूज़ से. आज जो यहाँ पर गेस्ट आए हैं, उनके साथ बच्चों ने क्या इंटरेक्ट किया? उनके साथ जो हम जापानीज मॉडल ऑफ लर्निंग का प्रैक्टिस चल रहा है हमारे स्कूल में से, तो उसमें कैसे बच्चों को मज़ा आ रहा है, मतलब हाउ द लर्निंग इज़ वेरी क्रिएटिव एंड इंटरेस्टिंग, वो डिस्कशन हुआ. और जो डेलीगेट है उन्होंने भी सजेशन दिया हाउ कैन वी इम्प्रूव अ लॉट विद दिस लर्निंग. रेडियंट वर्ल्ड दूसरी स्कूलों से अलग कैसे है? Like this is the one of the first school in Gujarat. I can say that we are following the Japanese model of learning, the global practice. So we are completely avoiding the rote memorization. We are making the student to understand with the concept. यहाँ पर क्या टाइमिंग्स है, किस तरह से बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं और आपका यहाँ पर रोल क्या है? As a principal of the school, like we are completely focusing on the Japanese model of learning through the proper timing. जैसे बच्चे स्कूल में आते हैं morning, they are having the circle time, they are interacting with the teachers, what they are going to do throughout the day. Then the academic schedule will start. When the academic schedule is starting, even they are focusing on the activity, that is hands-on learning with the academics. Then end of the day they are getting the reflection time, what they have learned throughout the day. They interact with the teacher, so they get the proper learning of the day schedule at Radiant World School. आप सूरत शहर की जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे? This is the first school we are focusing on the concept oriented learning. At the same time we are focusing on how we can use the technology wisely and make the students creative and make the learning more interesting. 今日は、ラディアントワールドスクールに、来ました日本のロイロの、プレジデントの杉山龍太郎と言います。で今日初めて学校を見たんですけど、すごいびっくりしたのはシンキングツールを使った授業がとてもインプレッシブでした。それで何がすごいと思ったかというと、やはりその子どもたちが自分で考える、自分で考えを作り出すっていう時間があるということ
それが今までの教育にはなかったことだと思うので、今までの教育は先生から習うけど、これからの教育は子どもが自分で考えて先生とあと友達との一緒に考えるっていう、そのコラボレーションっていう部分を使って、自分自身のそのクリエイティビティを強くしていく、そんなスタイルの授業スタイルを今日見ました。でそれがとても今日本が目指しているスタイルになると思うので、それをこのインドの、スラットでいいかな、スラットだよね、スラットで、このような形で見れるっていうのはちょっとびっくりしました。これがどのようにこの子どもたちを進化させていくのか、この子どもたちがどんなふうに成長していくのか、何かを作り出す、その問題を解決する、そのソリューションを作る、そういった子どもたちがここから生まれていくということを期待しています。ありがとうございます。હું ધવલ સિંગાલા, કેમ્પસ ડાયરેક્ટર ધ રેડિયન્ટ વર્લ્ડ સ્કૂલ સુરત. આજે અમારી સ્કૂલમાં જાપાનથી ડેલિગેટ્સ વિઝિટ માટે આવેલું હતું. બેઝિકલી એની વિઝિટ જે હતી એ મેઇનલી કેવી રીતે આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમને આપણે અપગ્રેડ કરી શકીએ, કેવી રીતે જાપાનની જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ કે જે બેસ્ટ એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે એને આપણી એજ્યુકેશન સિસ્ટમ જોડે ઇન્ટિગ્રેટ કરી શકે. ઓલરેડી અમે અમારા કેમ્પસમાં જાપાન એજ્યુકેશન સિસ્ટમની અપ્લાય કરેલી છે અને એનું પેલું ઇન્ટિગ્રેશન્સ બી કરેલું છે. અને અમારી જે એજ્યુકેશન સિસ્ટમ છે ફિનલેન્ડ, જે પ્રી પ્રાઇમરીમાં ફિનલેન્ડ એજ્યુકેશન સિસ્ટમથી અમે એજ્યુકેશન આપીએ છીએ અને હાયર ગ્રેડ ફર્સ્ટ ઓનવર્ડ અમે જાપાનના એજ્યુકેશન ફ્રેમવર્કથી સ્ટુડન્ટને ટીચ કરીએ છીએ. આપણી સ્કૂલની અંદર આપણું જે કેમ્પસ છે એ હ્યુજ કેમ્પસ છે કે જેમાં ઇન્ફ્રાસ્ટ્રક્ચરમાં આપણે જોઈએ તો પ્લેગ્રાઉન્ડ એરિયા ખૂબ મોટો છે, જેથી કરીને સ્ટુડન્ટને આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ કરી શકે. એ સિવાય કે જે આપણી સ્કૂલની અંદર આપણે જે સિસ્ટમ પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ એમાં જે ફેસિલિટીઝ છે, જે ટીચિંગ મેથોડોલોજી છે, એ બી આપણે જાપાનનો જે સોફ્ટવેર છે એને યુઝ કરીએ છીએ, જે લોલિયોનર્સ કરીને એક સોફ્ટવેર છે એના બેઝિસ ઉપરથી આપણે એને ટીચિંગ કરાવીએ છીએ. હવે આ સોફ્ટવેરનો મેઇન યુઝ શું છે કે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ એક ઇન્ટરેક્ટિવ મોડ ઓફ લર્નિંગથી ઇન્ટરેક્શન્સ કરી શકે ટીચર્સ જોડે અને એક ક્યુરિયોસિટી જનરેટ થાય કે જેથી કરીને એને પર્ટિક્યુલર કોઈ બી ટોપિક છે એમાં એક ઇન્ટરેસ્ટ ક્રિએટ થાય અને ઇન્ટરેસ્ટ બેઝિસ ઉપર એનો ટોપિકને રિવિઝન કરી શકે, એને ટીચ કરી શકે અને બીજા સ્ટુડન્ટ જોડે શેર કરી શકે. એ સિવાય આપણે અહીંયા TRWS કેમ્પસમાં જે બી સ્ટુડન્ટ્સ આપણે ત્યાં સ્ટડી કરે છે એને એના હેલ્થના પર્સપેક્ટિવ્સ ધ્યાન રાખીને અમે ન્યુટ્રિશન વાઇઝ મેનુ ડિસાઇડ કરેલું છે અને એ પ્રમાણે જ એનું મોર્નિંગ બ્રેકફાસ્ટ, બપોરનો લંચ અને જે પ્રી પ્રાઇમરી સ્ટુડન્ટ છે એના આપણે દૂધ બાય સ્નેક પ્રોવાઈડ કરીએ છીએ કે જેથી કરીને એનું ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુ જળવાય. આ ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુની ઇમ્પોર્ટન્સ શું છે કે જો સ્ટુડન્ટમાં પ્રોપર ન્યુટ્રિશન્સ વેલ્યુ હશે તો એનું માઇન્ડ એટલું એક્ટિવ હશે કે જેથી કરીને એનો જે એકેડેમિક ગ્રોથ છે એ નોર્મલ ગ્રોથ કરતાં પ્લસ એમાં આપણને રિઝલ્ટ જોવા મળશે. એ સિવાય અમારી જે બી યુટિલિટીઝ છે એ યુટિલિટીઝ પણ એ રીતે ડેવલપ કરેલી છે કે જેથી કરીને સ્ટુડન્ટ એને યુઝ કરે, એમાંથી એક કન્સેપ્ચ્યુઅલ લર્નિંગ સિસ્ટમ ડેવલપ થાય અને એના બેઝ ઉપર એનું એક ટીચિંગ મેથોડોલોજી ડેવલપ થાય કે જે ઓર્ડિનરી ટીચિંગથી આપણું કેમ્પસ જે અલગ છે એના માટેની જે પેટર્ન અમે જે ડિઝાઇન કરેલી છે એ એવું નથી કે ભાઈ એને મોર્નિંગ 8 to 2 જે નોર્મલ સ્ટડીઝ હોય એના ક્લાસરૂમની અંદર સ્ટડી હોય. સ્ટુડન્ટના જે બી એના પર્સપેક્ટિવલી ટાઈમ ફ્રેમ પ્રમાણે જે બી એના લેક્ચર્સ હશે એ લેક્ચર્સ પ્રમાણે એનું સ્ટડી બી હશે. એ ઓવરઓલ ડેવલપમેન્ટ માટેની ઇન્ડોર એક્ટિવિટીઝ, આઉટડોર એક્ટિવિટીઝ પ્લસ એને મેન્ટલી રિએન્ફોર્સમેન્ટ માટે આપણે યોગા ક્લાસ છે, ડાન્સ ક્લાસ છે, મ્યુઝિક છે, એ બધી જ ફેસિલિટીઓ ઇન કેમ્પસમાં આપણે એને અવેલેબલ કરાવેલી છે.